really problematic, this thing, but we have to. The authorities demanded that we record the class, so that is how it goes. So, have you guys ever written a cover letter? There are working people here, right? People who do part-time jobs in this class. You definitely do part-time jobs. Have you written a cover letter before? Yes? Okay, can you tell me what it looks like? Yes? You're thinking? You forgot? It's alright, it's alright. So, in a cover letter, first at the top left, let's say this is a page, alright? Not this part. This is a page. At the top left, you write the date. There's a small gap, and then you write the name of the person you're sending the cover letter to. For example, give me a name. Any name. Oh, come on, please. Roby, okay, fine, Roby. Roby. Okay, Roby something. Okay. So over here we have the name. Whatever that person's name is. Then we write that person's designation. What is a designation, guys? Designation? Yes? No. Kothay diche is the address. What is designation? Huh? Yes, Podabi, exactly. We're going to write his designation. What can the person's designation be? Just give me rough examples. Principal, it can be hiring manager, it can be HR, it can be, if you're talking in context of the university, it can be assistant professor, lecturer, whatever, registrar, something like that. Then we write. Yes, you said something before. What was your name? Alvi. You said something. Something's going to go here. What is address? Yes, address. Then comes the address. Okay. After the address, what do we do? Very good. Subject. Then we have a subject line. Subject. What are you guys writing the cover letter for? Give me an example. We're going to use that as a subject. For what post? Applying for the position of manager at ABC company. Okay, that's going to be the subject. Applying for the post of manager at ABC company. ABC company. ABC Limited Ltd. Okay, this is basically the subject. Notice that there is a gap between this portion and this portion, the subject. Don't put them together. There's going to be a bigger gap. This is more like a smaller gap. Date is very close to this, but there's a small gap here. There's not much gap between these two. Okay, and there's this big gap here between the date, name, designation, address, and the subject. And then we do what? Yes, we write the address. Yes, exactly. So we start with something like, Dear Sir. If you know the person's name, if you guys know the person's name, use the person's name. Okay? For example,
You said Robi. Dear Robi something. Robi, use a full name. Dear, for example, dear Azizul Robi. Yes. So here's the thing, try to make sure that the writing is always formal, all right? Don't use the person's last name, okay? Otherwise it's going to sound informal and it will sound disrespectful. You want to make sure that when you're writing, you are as respectful, as formal as possible, because this is very, very formal, okay? Full name, and then you start writing. I am applying for the position of this. You talk about your credentials. I have this and that credentials. I believe I'm an excellent fit for this position. I hope that you will kindly consider my application and call me for an interview and give me the position, whatever you want to write. Then you sign off. What does the sign off look like? At the very bottom, after you've written all that stuff, you sign off. Regards, and then your name. Okay? This is where you write the main part, the essay part. So a few more things. When you're writing the cover letter, get straight to the point. Hope you are doing well and all that stuff. Or my name is this. I am studying at blah blah blah. All that stuff, don't do that. Okay, get straight to the point. I am writing to apply for the position of this. Then you start talking about your credentials as it is relevant to the job position. আপনার জব পজিশনের জন্য যা যা রেলেভেন্ট অতটুকুই খালি লিখবেন, এর বাহিরে কোনো আননেসেসারি ইনফরমেশন দিবেন না, ঠিক আছে? তারপরে শেষের দিকে সাইন অফ করবেন। আপনার বডি পোর্শনটা ছোট রাখার চেষ্টা করবেন। দরকার হলে 4 লাইন করে 2টা প্যারাগ্রাফ করতে পারেন, ঠিক আছে? কারণ এটার একটা কারণ আছে। এটার কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি একসাথে সবগুলো একসাথে বড় একটা চাঙ্ক, বড় একটা প্যারাগ্রাফ লেখেন, একটা প্যারাগ্রাফ যদি লেখেন, তখন যেই সমস্যাটা হবে, পড়তে সমস্যা হয়। মানুষের এত ধৈর্য নাই যে আপনার কভার লেটার পড়ছে, সে প্রত্যেক দিন অনেকগুলো করে কভার লেটার পায়। সো আপনারা চেষ্টা করবেন যে তার জন্য পড়ার সুবিধা হয়, এই জন্য 4 লাইন 5 লাইনের ছোট করে প্যারাগ্রাফ, যদি বড় হয় কভার লেটারটা, ছোট প্যারাগ্রাফ করে আপনারা কভার লেটারটা শেষ করে দিবেন। কভার লেটারটা যেন পড়তে কষ্ট না হয় কারো, ওকে? এটা গেল কভার লেটার। অ্যাপ্লিকেশন কি হয় বলেন তো? অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আর কভার লেটারের মধ্যে পার্থক্যটা কি? নাম আর ডেজিগনেশন লেখে না। Would you guys agree? না, আমি বলি খুবই ডিফারেন্স প্রায় নাই। থিং ইজ মোর অর লেস দ্য সেম। কভার লেটার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। আসেন কভার লেটারের বিষয়টা হচ্ছে যে আপনারা যখন কভার লেটার লিখবেন, এটা সাধারণত জবের জন্য হয়। আর আপনারা প্রায় দেখবেন যে আপনারা কাকে পাঠাচ্ছেন আপনারা জানেন না কাকে পাঠাচ্ছেন আসলে। কে আপনার কভার লেটারটা দেখবে এটা আপনাদের ধারণা নাই। সো সাধারণত যেটা হয়, নামটা থাকে না, ডেজিগনেশনও থাকে না। নাম আর ডেজিগনেশন থাকে না, যেটা থাকে হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বা কোম্পানির নাম, যেটা থাকে কোম্পানি নেম আর অ্যাড্রেস, আর উপরে ডেট থাকে। ডেট সবসময় থাকবে, কোম্পানি নেম থাকবে, অ্যাড্রেস থাকবে। কিন্তু যদি আপনারা নাম জানেন, বা যদি হায়ারিং ম্যানেজার বা যেই ব্যক্তি
তার নাম ডেজিগনেশন যদি জানেন, এটা ইনক্লুড করলে আরও একটু বেটার হয়। না করলেও সমস্যা নাই, কিন্তু জেনে রাখলে ধরেন এটা একটা ভালো ইমপ্রেশন করবে, কজ আপনারা দেখাতে পারেন যে আমি আসলে তোমার কোম্পানি সম্পর্কে রিসার্চ করছি, আমি জানি যে তোমাদের এখানে কারা কারা কাজ করে। ঠিক আছে, আপনাকে যদি ওভাবে ডিরেক্টলি অ্যাড্রেস করা হয়, আপনারও সেটা ভালো লাগবে। এভাবে চিন্তা করে আপনারা কভার লেটার বা অ্যাপ্লিকেশন যেটা লিখছেন এভাবে সাজাবেন আপনাদের কভার লেটার বা অ্যাপ্লিকেশন। আরেকটা কমন মিস্টেক যেটা আমি দেখি স্টুডেন্টদের মধ্যে, আমি এখানে নেম লিখে দিছিলাম, ঠিক আছে, নেম ডেজিগনেশন লিখে দিছিলাম। দেখেন, নেমের জায়গায় নেম লিখবেন, ডেজিগনেশনের জায়গায় ডেজিগনেশন লিখবেন। আপনারা মানে স্টুডেন্টরা কেউ কেউ যে মিস্টেকটা করে, নেম লেখে, কলম দেয়, তারপরে নাম এখানে দেয়, ডেজিগনেশনের পাশে ডেজিগনেশন দেয়। নেম আর ডেজিগনেশন লেখার দরকার নাই, আপনার নাম দিবেন আর ডেজিগনেশন দিবেন, ঠিক আছে? সো এরকম বোকামি করার দরকার নেই। তারপর কোম্পানি নেম কলম দিয়ে আবার কোম্পানি নেম, অ্যাড্রেস কলম দিয়ে অ্যাড্রেস, এভাবে করবেন না, জাস্ট দিয়ে দিবেন। আর এই অংশটার জন্য ধরেন লেফট সাইডে এতটুকু একটা ধরেন একটা আনুমানিকভাবে একটা বক্সের মতন একটা স্পেস নির্ধারিত করবেন। লিখতে যেন এত দূর চলে না আসে, পুরা পেজ যেন কভার রাইট সাইডে চলে না আসে। যেটা মানে পুরা পেজ যেটা কভার করবে সেটা হচ্ছে বডি, প্যারাগ্রাফ, সাবজেক্ট। এই কন্টেন্টটা ডান দিক পর্যন্ত যেতে থাকবে, কিন্তু এই কন্টেন্টটা আপনার একটা ছোট একটা স্ট্যাম্প সাইজের একটা বক্সের মতন একটা আনুমানিকভাবে নির্ধারিত করবেন, আর ওই জায়গার মধ্যে সব কিছু মেনশন করবেন। অ্যাড্রেসটা মাঝে মধ্যে একটু বড় হয়, ঠিক আছে? অ্যাড্রেসটা এদিকে যেতে থাকবে, আপনারা এদিক না হয় আপনারা যখন টাইপ করছেন বা কম্পোজ করছেন, অ্যাড্রেসটা এতদূর যখন আসবে তখন শিফট দিয়ে আবার এখানে নিয়ে আসবেন, এন্টার দিয়ে এখানে নিয়ে আসবেন, ঠিক আছে? আপনারা কি লিখতে পারবেন এখন একটা কভার লেটার? আমি আপনাদেরকে একটা টপিক দিই। এক পেজের মধ্যে লিখলে ভালো। সাধারণত এক পেজের মধ্যে লিখি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই যদি মানে ধরেন আপনি যদি খুবই কোয়ালিফাইড হন, আপনার অনেক কিছু যদি মেনশন করা লাগে, তখন হয়তো দুই পেজে লিখতে পারেন। কিন্তু আমরা এনকারেজ করি আপনারা এক পেজে, প্রফেশনাল লাইফে বা যখনই লেখেন না কেন, এক পেজের মধ্যে সব কিছু শেষ করে দিবেন। কভার লেটার, অ্যাপ্লিকেশন, যাই লেখেন না কেন। অলরাইট, ওকে। Yes, just ask me the question. What is it you want to know? থাকে তো। আপনারা লিখবেন অ্যাপ্লিকেশন, রাইট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন to your department a leave of absence. Write an application to your department requesting a leave of absence. What is it about? Topic ta ki? কি সেটা আমাকে একটু বুঝান, বিষয়টা কি? হ্যাঁ, আপনারা লেটস সে ক্লাসে আসতে পারবেন না, ঠিক আছে, সামনের সপ্তাহে বা কোনো কারণে মেডিকেল ইস্যুস ইত্যাদি কোনো কারণে আসতে পারবেন না, তখন একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখলেন যে আমি এই কারণে আসতে পারবো না, আপনি যদি একটু কাইন্ডলি আমার সিচুয়েশনটা কনসিডার করে আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা যদি একটু দেখেন, তাহলে আমি খুবই গ্রেটফুল হব। এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখবেন, সোজা কথা। অলরাইট, গেট স্টার্টেড।
সরি বুঝি না, কি বক্সটা? না বক্স দিবেন না, আমি বক্সটা দিয়েছি, আপনারা একটা আনুমানিক একটা আন্দাজ করে নেবেন যে ছোট একটা পোর্শন আমি এই লেখাগুলো লেখার জন্য নির্ধারিত করছি, এভাবে এভাবে এই সেন্সে দিয়েছি বক্সটা। বক্সটা কোনো দেওয়ার দরকার নেই। দেয়ার আর নো বক্সেস, কোনো বক্স নাই এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ করেন, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, সমস্যা নেই। আপনারা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টকে দিতে পারেন, আপনারা কোনো নির্দিষ্ট টিচারকে দিতে পারেন, এর কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ দেন দেন, আমাকেই দেন, সমস্যা নেই। আপনারা জাস্ট আসলেন, দেখেন এত দেরি করলেন কেন? আপনাদের ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে আপনারা একটা কভার লেটার লিখবেন, ঠিক আছে? এই ফরম্যাটটা ইউজ করে। ফরম্যাটের কিছু না বুঝলে আমাকে বলবেন। দেখেন প্রথমে থাকে একটা ডেট, একদম উপরে বা সাইডে। আপনারা দুইজন নতুন যারা আসছেন জাস্ট এখন, একদম উপরে লেফট সাইডে ডেট থাকবে, তারপরে যাকে লিখছেন কভার লেটারটা তার নাম থাকবে, তার ডেজিগনেশন থাকবে নিচে, কোম্পানি নেম বা ইনস্টিটিউশন নেম থাকবে, তারপরে ইনস্টিটিউশনের অ্যাড্রেস থাকবে। এটা আপনি ছোট একটা জায়গার মধ্যে লিখবেন। তারপর থাকবে কিছু স্পেসের পর সাবজেক্ট লাইনটা দিবেন। তারপরে আপনারা শুরু করবেন ডিয়ার স্যার, ডিয়ার নাম দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন লিখবেন, শেষে সাইন অফ করবেন রিগার্ডস আপনার নাম, ঠিক আছে? ফুল নেম লিখবেন। Marjukul Haq. Marjukul Haq. Guys, this is not funny. I don't find this funny, all right? আপনারা দেখেন, আপনারা যাদেরকে কভার লেটারটা লিখতেছেন তার নাম যদি ভুল করেন, আপনার কোনো সমস্যা নাই। আমি আপনাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য বলতেছি, ভবিষ্যতে যখন আপনারা একটা কভার লেটার লিখবেন, যাকে লিখতেছেন তার ফুল নেমটা লিখবেন, ঠিক আছে? মারজুকুল হক। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। না টু লেখাটা লিখতে পারেন, না লিখলে সমস্যা নাই। This is good enough.